স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমাদের ক্লাসটার লাইভ দিতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমাদের ক্লাসটা রেকর্ডিং করা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু লাইভ দেওয়ার জন্য এরর দেখাচ্ছে। স্যার আপনি ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে থাকুন। এবং শেষ হলে আপনাকে হোস্ট করে দিচ্ছি এবং এন্ড করলে ক্লাসটা শেষ হবে স্যার। আপনি ক্লাসটা কন্টিনিউ করুন স্যার। মানে ধন্যবাদ। লাইভ হচ্ছে না, না? স্যার লাইভটাতে এরর দেখাচ্ছে, এই কারণে দেয়া যাচ্ছে না ফেসবুকে। ও, স্টার্ট করব? জি স্যার, স্টার্ট করুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। Assalamu alaikum. Dear audience, welcome you all to our presentation on approach to acute dizziness. Dizziness is a very common issue in our daily practice. Even you cannot find any single person who never experienced dizziness in his life. So, dizziness আমাদের মানে প্রাত্যহিক জীবনে যেমন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট। The objectives of our today's lesson is আমরা quality of symptoms versus timing or triggering approach of dizziness আমরা আলোচনা করব। We'll discuss about quality of symptomatic approach and also timing or triggering factor approach of a dizziness, basic anatomy of vestibular system, and how will we examine a dizzy patient, when to examine, how to examine, when not to examine, differential diagnosis of dizziness, diagnostic testing, and management algorithm, and last of all, summary. আমরা একটা রিয়েল কেস দিয়েই আমরা আমাদের ডিসকাশনে শুরু করব। আমাদের পেশেন্টের হিস্ট্রি হলো 50-year male. It's a real patient with history of hypertension previously, present with sudden onsets of dizziness when raising from bed. যখন সে বেড থেকে উঠতেছিল তখনই তার sudden onsets of dizziness. No sensation of room spinning, and his dizziness worsened with positional change. His dizziness was continuous and he felt unsteady while walking. He also felt nauseated and 2 episodes of vomiting, no loss of hearing, and no recent viral or any type of illness. After 5 hours of his onsets of dizziness, he went to hospital. At hospital, his vitals were normal. এখানে আমরা কিছু ডিজি পেশেন্টের এক্সাম ফাইন্ডিংস আমরা এখানে বলবো, কিন্তু আমরা যখন ডিসকাশন আসবো তখন এই এক্সাম ফাইন্ডিংস গুলো আমরা আরো ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব। There is no corrective saccades on head impulse test. আমরা এটা মনে রাখবো যে পেশেন্টের হেড ইম্পালস টেস্টটা নেগেটিভ ছিল, নট পজিটিভ। ডিরেকশন চেঞ্জিং nystagmus. His nystagmus was changing, that is bidirectional, and also এটাকে আমরা বলতে পারি যে ডিরেকশন স্পেসিফিক। যদি ডান দিকে যখন আমরা মুভ করব তখন তার নিস্টেগমাস ডান দিকেই, আবার বাম দিকে মুভ করলে তার ডিরেকশনটা বাম দিকেই। সো ইটস এ ডিরেকশন চেঞ্জিং নিস্টেগমাস, বাট there is absence of skew, এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। No signs of ataxia I have found. That is his finger nose test, heel chin test, all are negative. No weakness of any limbs, no dysarthria, dysphagia, or any sensory loss. But during walking, he was veering to right. যখন সে হাঁটতেছিল সে ডান দিকে পড়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি ছিল। These are my neurological examinations and general examination findings of that patient. Then, what is your diagnosis? Definitely, it's a case of
acute dizziness, sudden onset. But where is the localization of these lesions? তার এই সিমটমের লোকালাইজেশনটা কোথায়, এক্সাক্ট লোকেশন। তার আগে আমরা একটু ভেস্টিবুলার অ্যানাটমি সম্পর্কে একটু জানবো। The inner ear is the first organ for vestibular system. Inner ear এর ভিতরে ভেস্টিবুলার নার্ভটাই হচ্ছে আমার ভেস্টিবুলার সিস্টেমের নাম্বার 1 একেবারে ইনিশিয়াল স্টেপ। Then the inner ear, cranial nerve 8, vestibular nuclei in the medulla, then through inferior cerebellar peduncle to the cerebellum, then supracerebellar peduncle to the red nucleus of the midbrain, then to the thalamus. This is the vestibular pathway. So any abnormalities in this pathway can cause dizziness anywhere. It may be in the inner ear, maybe in the cranial nerve 8, especially vestibular portion of the vestibular cochlear nerve, vestibular nuclei in the medulla oblongata, cerebellar peduncles including cerebellum, red nucleus of the midbrain, and also thalamus. If the involved organ is inner ear and cranial nerve 8, it is called peripheral dizziness. If the remaining portion, if involved, it is central dizziness. According to site of lesion, পেশেন্টের ডিজিনেসের সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড সিম্পটম থাকবে, সেটা দেখে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা গেস করতে পারবো সাইট অফ লোকেশনটা কোথায়। ইফ ইট ইনভলভস ইনার ইয়ার অর ভেস্টিবুলার cochlear nerve, then in association with dizziness there should be hearing loss. So when there is hearing loss, you should consider the involvement is peripheral. There's some exception, we'll discuss it later. If it involves the medulla oblongata, যখন medulla oblongata involvement হবে, তখন in addition to dizziness, patients may present with dysarthria, dysphagia, hiccups, crossed sensory sign. That means facial sensory loss on the right side and spinothalamic tract loss on the left side, or facial sensory loss on the left side and spinothalamic tract loss on the right side. This is called cross sensory sign. And also due to involvement of the descending autonomic fiber, there should be Horner syndrome. তাহলে একটা পেশেন্টের ডিজিনেসের সাথে যদি এই সমস্ত ফিচার্স থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা হলো সেন্ট্রাল and the involvement is at medulla oblongata. If the involvement solely in the cerebellum, then patients may be, in addition to dizziness, there should be isolated ataxia. But when the cerebellar peduncles are involved, definitely the pons will be involved. So in addition to dizziness, patients may present with hemiparesis, facial weakness, and gaze paresis, as the gaze center is in the pons. The lower gaze center is in the pons. So patients may present in addition to dizziness with either hemiparesis or facial weakness, especially involvement of the 7th nerve or 5th nerve, and gaze paresis, as there is involvement of the parapontine reticular fibers, যেগুলো সেই কারণে এখানে gaze paresis হবে। If the involvement in the red nucleus, then in addition to dizziness, patients may present with either hemiparesis with third nerve palsy, ipsilateral third nerve palsy and contralateral hemiparesis, or ataxia if involvement in the red nucleus. If the involvement
is in the thalamus, then in addition to dizziness, patients may present with hemisensory deficits. We all know the thalamus is the relay center of all type of maximum sensory modalities have the relation in the thalamus. So there should be hemisensory deficits and also cognitive deficits. কারণ আমরা জানি যে থ্যালামাস বা ডিপ স্ট্রাকচারে যদি ইনভলভমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে সাবকর্টিক্যাল ডিমেনশিয়া বা সাবকর্টিক্যাল কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে। সুতরাং থ্যালামাস যদি ইনভলভমেন্ট হয় সাথে পেশেন্টের কিছু কগনিটিভ ডেফিসিটস হতে পারে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস এন্ড সাইন আমরা লোকালাইজেশন অফ দ্য সাইট অফ লেশন আমরা লোকালাইজ করতে সহজে পারবো। আমরা কিভাবে একটা ভেস্টিবুলার সিস্টেমকে এক্সামিন করি? ভেস্টিবুলার সিস্টেমে এক্সামিনেশন একটা স্পেশাল আমরা এক্সামিন করি। আমরা গতানুগতিক জেনারেল এক্সামিনেশনস বা রুটিন নার্ভাস সিস্টেম এক্সামিনেশনের সাথে ভেস্টিবুলার সিস্টেমে একটা এক্সামিনেশন আমরা করি। খুব পপুলার এক্সামিনেশন সিস্টেমকে বলে আমরা হিন্টস এক্সামিনেশন। আমরা সবাই জানি আইস আর দ্য সোল অফ মাইন্ড। আইস হচ্ছে একটা উইন্ডোজ অফ দ্য সোল and pupil is the windows of the midbrain and gaze is the windows of the vestibular system. So vestibular system examination এর মেইন হচ্ছে আমরা গেজটা ভালোভাবে দেখি। আমরা সবাই জানি আমরা যখন আমরা যদি আমাদের গেজটাকে ফিক্স আমরা যদি বলি আপনি আমার স্ট্রেট তাকান এবং আমি যদি মাথাটাকে মুভ করি আইদার লেফট অর রাইট সাইড এবং আমি যদি তাকে বলি আপনি স্ট্রেট সামনের দিকে তাকাবেন তাহলে কি হবে? আমি ঘাড় যদি ডান দিকে মুভ বাম দিকে মুভ করি তাহলে কিন্তু সে তার চোখ দুইটা ডান দিকে মুভ হবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল। এটাকে বলে আমরা ভেস্টিবুলো অকুলার রিফ্লেক্স। ভেস্টিবুলো অকুলার রিফ্লেক্স অর ডলস আই ফেনোমেনন। কিভাবে এটা হয়? যখনই আমি ঘাড়টাকে বাম দিকে ঘোরাবো, সাপোজ আমি বাম দিকে ঘোরালাম, তাহলে বাম দিকের সেমিসার্কুলার ক্যানেল অ্যাক্টিভেটেড হবে। বাম দিকে সেমিসার্কুলার ক্যানেল অ্যাক্টিভেটেড হবে। এই সেমিসার্কুলার ক্যানেল থেকে ক্রেনিয়াল নার্ভ 8 এর মাধ্যমে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াতে মানে সেন্সটা যাবে যে আমার ঘাড়টাকে এখন বাম দিকে ঘোরানো হয়েছে। ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস থেকে অপোজিট সাইডের পন্সে যেটা পেরি মানে গেজ সেন্টার যেটাকে বলি আমরা প্যারাপন্টাইন রেটিকুলার ফর্মেশন, এই গেজ সেন্টারে সেটা আসবে। এখান থেকে এই সাইডের 6th নার্ভকে স্টিমুলেট করবে, ফলে রাইট সাইডের ডান দিকের চোখটা মুভ হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দিস গেজ সেন্টার উইল স্টিমুলেট দ্য অপোজিট সাইড থার্ড নার্ভ থ্রু এমএলএফ মিডিয়াল লঙ্গিটিউডিনাল ফ্যাসিকুলাসের মাধ্যমে এই গেজ সেন্টারটা অপোজিট সাইডের থার্ড নার্ভকে কন্ট্রোল করবে এবং এর মিডিয়াল রেকটাসটা মুভ করবে মিডিয়ালি ডান দিকে। সুতরাং আমি যখন ঘাড়টাকে বাম দিকে ঘোরাবো, বাম দিকে সেমিসার্কুলার ক্যানেল অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ক্রেনিয়াল নার্ভ 8 এর মাধ্যমে সে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াকে স্টিমুলেট করবে, সে অপোজিট সাইডের গেজ সেন্টারকে স্টিমুলেট করবে। এই গেজ সেন্টার তখন সেম সাইড তার সাইডের ক্রেনিয়াল নার্ভ 6 কে স্টিমুলেট করে তার চোখটাকে ডান দিকে মুভ করবে এবং এমএলএফ এর মাধ্যমে এই সাইডের থার্ড নার্ভকে স্টিমুলেট করে চোখটাকে মিডিয়ালি রোটেট করবে। ফলে আমি যখন ঘাড়টাকে বাম দিকে ঘোরাবো তখন আমার চোখ দুটো ডান দিকে মুভ হবে। দিস ইজ দ্য ভেস্টিবুলার অকুলার রিফ্লাক্স। দিস ইজ দ্য নর্মাল ফেনোমেনন। তো এই ভেস্টিবুলার সিস্টেমের এক্সামিনেশনটাকে আমরা কিভাবে করি? এক্সামিনেশনকে আমরা বলি যে হিন্টস এক্সামিনেশন। খুব পপুলার এক্সামিনেশন হিন্টস এক্সামিনেশন। এখানে আমরা এক্সট্রা দুইটা অ্যাড করছি সি এন্ড ডি। Hints C and D. Hints is a very popular examinations for vestibular system. What do you mean by hints? HI means head impulse test, N for nystagmus, and TS for test of skew. C for coordination and gait. That is আমরা তার সেরিবেলার ফাংশনে দেখার জন্য কোঅর্ডিনেশন এবং গেটটা দেখব। ফিঙ্গার নোট টেস্ট, হিল চিন টেস্ট আমরা সবাই ভালোভাবে জানি ডিজায়ার্ড ওকোকাইনেসে দেখার জন্য। অ্যান্ড ডি ফর ডিক্স হল 5। সো আমরা একটা পেশেন্টের
যদি ভেস্টিবুলার সিস্টেম এক্সামিন করি, সবচেয়ে মোস্ট পপুলার হচ্ছে হিন্টস, এর সাথে আমরা কোঅর্ডিনেশন গেট এন্ড ডিক্স হল পাইপ ম্যানুভার আমরা করব। দিস ইজ এনাফ ফর এক্সামিনেশনস অফ ডিজি পেশেন্টস। সব পেশেন্টকে আমরা করব না, কাদেরকে করব না সেটা আমরা পরে আসব। তো আমরা একটা ভিডিও দেখি যে আমরা কিভাবে এই হিন্টস এক্সামিনেশন গুলো করি। The HINTS exam in vertigo. This video is about who to perform the HINTS exam on, how to perform it, and how to interpret the findings. The HINTS exam is used when a patient presents with many hours or days of ongoing continuous vertigo The HINTS exam presents with many hours or days of তো হিন্টস এক্সামিনেশনটা আমরা ইউজুয়ালি করব পেশেন্ট যাদের কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন যাবত ভার্টাইগো আছে, অথবা অনগোয়িং ভার্টাইগো বা নিস্টেগমাস যাদের হচ্ছে, তাদেরকে আমরা হিন্টস এক্সামিনেশনটা করব। কিন্তু একটা পেশেন্টের যদি অ্যাকুট সেকেন্ডের ভিতরে একটা তার হচ্ছে সেকেন্ডসের ভিতরে 30 সেকেন্ডস বা 40 সেকেন্ড, তাদেরকে আমরা কিন্তু করব না। শুধুমাত্র তাদের অনগোয়িং ভার্টাইগো হচ্ছে বা কয়েক দিন ধরে বা কয়েক ঘন্টা ধরে তার ভার্টাইগো হচ্ছে, তখন আমরা হিন্টস এক্সামিনেশনটা করব। going continuous vertigo, nausea and or vomiting, some difficulty walking. The vertigo gets worse when they change position, such as going from lying to standing. And importantly, you can observe spontaneous nystagmus. Most of these patients will be suffering from vestibular neuritis, a benign cause, but some will be having a stroke. The HINTS exam is used to reliably diagnose vestibular neuritis and thus rule out stroke. There are three components to the HINTS exam: nystagmus, test of vertical skew, and the head impulse test. Nystagmus you observe in primary gaze where they're looking straight ahead, and in lateral gaze where you ask them to look to the left. তো নিস্টেগমাসটা আমরা একটা পেশেন্টকে তার প্রাইমারি গেজ নরমালি যেভাবে সে তাকিয়ে আছে সেভাবে আমরা দেখতে পারি যে তার প্রাইমারি গেজে কোনো নিস্টেগমাস আছে কিনা, অথবা এবং সাথে আমরা ল্যাটারাল গেজ পেশেন্টকে আমরা যে কোনো এক সাইডে মুভ করে আমি নিস্টেগমাসটা দেখতে পারি। তো নিস্টেগমাস দেখার উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে এটা আসলে ইউজুয়ালি সেন্ট্রাল পেরিফেরাল দুই ডিজিনেস বা ভার্টাইগোতে নিস্টেগমাস হতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা সেন্ট্রাল নিস্টেগমাস না পেরিফেরাল নিস্টেগমাস, সেটাকে দেখার জন্য আমরা মেইনলি নিস্টেগমাস টেস্টটা করব। সাধারণত পেরিফেরাল নিস্টেগমাসটা হলো আইদার হরিজন্টাল নিস্টেগমাস উইথ সাম টর্শনাল কম্পোনেন্ট বাট ইউনিডিরেকশনাল। যখনই একটা পেশেন্টের ভার্টাইগোর সাথে নিস্টেগমাস থাকবে এবং নিস্টেগমাসটা যদি যে কোনো একদিকে মুভ করলে হয় এবং সেটা হরিজন্টাল নিস্টেগমাস নট ভার্টিক্যাল নিস্টেগমাস উইথ টর্শনাল কম্পোনেন্ট যদি থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা হলো একটা ভালো নিস্টেগমাস, দ্যাট ইজ দ্য কজ ইজ পেরিফেরাল। বাট হোয়েন দ্য নিস্টেগমাস ইজ বাইডিরেকশনাল, আমি দুই পাশে মুভ করলে পেশেন্টের নিস্টেগমাসটা ডেভেলপ করবে, এবং ভার্টিক্যাল নিস্টেগমাস যখনই থাকবে তখনই আমি বুঝতে পারবো এটা হলো একটা ম্যালিগনেন্ট কজ, দ্যাট মিনস প্রবলেম ইন দ্য সেন্টার। সুতরাং আমাদের নিস্টেগমাস আমরা দেখবো, আমাদের সবাই অনেকে ধারণা দেয় নিস্টেগমাস শুধুমাত্র সেন্ট্রাল কজে থাকে, বাট নট। নিস্টেগমাস পেরিফেরাল কজে থাকতে পারে, সেন্ট্রাল কজে থাকতে পারে। তবে সেন্ট্রাল কজে নিস্টেগমাস এবং পেরিফেরাল নিস্টেগমাস আমরা সুন্দরভাবে পার্থক্য করতে পারি। কিভাবে আমরা করব? Left and right. In this normal volunteer, she has no nystagmus. তাই প্রাইমারি গেজে আমরা কোন নিস্টেগমাস তার পেলাম না। Now, when you ask them to look laterally, they might fixate on your finger if you put it there or something on the wall. So in order to take away fixation, which can suppress the nystagmus seen in vestibular neuritis, you can place a piece of paper between their head and the wall and ask them to look at the wall as if the paper isn't there. That takes away fixation, and you might see nystagmus, which you wouldn't see without the piece of paper. In this patient with vestibular neuritis, দিস ইজ এ কেস অফ ইউনিডিরেকশনাল নিস্টেগমাস। যখনই হিন্টস এক্সামিনেশনে ইউনিডিরেকশনাল নিস্টেগমাস থাকবে তখন আপনি পেশেন্টকে রিঅ্যাসিওর করতে পারেন
This nystagmus is benign nystagmus due to vestibular neuritis. Yes. Observe his nystagmus. Just look to the left again. And then to the middle and to the right. Here it is again. When he looks to the left, his nystagmus increases, it's left beating, and there's a rotatory component towards the left, and it increases when he looks to the left. You can see the torsional component. When he looks to the right, it lessens, but the fast component is still towards the left. তাহলে So it's unidirectional nystagmus. দিস এ ইউনিডিরেকশনাল। এই পেশেন্টের যখন আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম তখন তার নিস্টেগমাসটা বেশি হচ্ছে এবং ডিরেকশন ছিল লেফট সাইডে। যখন পেশেন্টকে আমি রাইট সাইডে মুভ করলাম তার নিস্টেগমাসটা কমে গেছে, টোটাল অ্যাবলিশড হয়নি, বাট স্টিল ডিরেকশন অন দ্য লেফট, ডিরেকশন অন দ্য লেফট। সো ইটস এ ইউনিডিরেকশনাল নিস্টেগমাস। এখানে এরকম যদি নিস্টেগমাস থাকে ভার্টিগো পেশেন্টের, আমরা বলতে পারি এটা হলো বিনাইন নিস্টেগমাস ডিউ টু vestibular cause, not central cause. It doesn't change direction. In the HINTS exam, this is reassuring. Compare that to this lady who, when she looks to the right, she has small horizontal nystagmus with the fast component to the right. I showed this short clip twice just to see the little right word beating nystagmus, and then when she moves more central and to the left, you can definitely see that her nystagmus is now beating towards the left. So she has direction changing nystagmus or bidirectional nystagmus, and that's worrisome in the HINTS exam. So this patient has direction change nystagmus. বাম সাইডে যখন মুভ করা হয়েছে তখন বাম সাইডের ডিরেকশন, ডান সাইডে তখন ডান সাইড। সো ডিরেকশন চেঞ্জিং nystagmus is malignant nystagmus due to cause in the center. The next component of the HINTS exam is the test of skew. You observe this by doing the cover-uncover test. You simply take your hand and place it over the patient's eye and move it to cover the other eye and observe if there's any vertical movement of the eye. তো স্কিউ টেস্টে আমরা কি করি? কাভারে আনকভার টেস্ট। আমি একটা পেশেন্টের তার চোখটাকে কাভার করব, কাভার করে তার ভিজুয়াল ফিক্সেশন করব। আমি ফিক্সেশন করার পর এটা আমি সরে আরেক সাইডে নিয়ে আসবো এবং দেখব পেশেন্টের তার চোখের কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা। যদি ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট হয়ে থাকে, যেটা আমি আনকভার করলাম, সেই ভার্টিক্যাল যখন মুভমেন্ট হবে দ্যাট ইজ পজিটিভ স্কিউ টেস্ট। যখনই পজিটিভ স্কিউ টেস্ট হবে তখনই সেটা বুঝতে হবে যে ইটস নট পেরিফেরাল কজ, ইটস সেন্ট্রাল কজ। When it's uncovered. In this patient, observe how when I first take away my hand from his right eye, that the right eye will go medially and upward. And then when I take my hand away from the left eye, it goes medially and downward. It gets a little less as we go along, but there's definitely some vertical skew deviation, which is worrisome in the HINTS exam. Upward and medially, downward and medially, upward again. So this abnormal vertical skew deviation is worrisome in the HINTS exam. The head impulse test is. তাহলে আমরা আগেটাতে দেখলাম যে এই পেশেন্টের যখন আমি তার চোখটা ডান থেকে ডানে কভার করার পরে ডান থেকে সরালাম তখন তার আই মুভমেন্টে ভার্টিক্যালি মুভমেন্ট হচ্ছে। আবার যখন বামে রাখার পরে আমি আবার ডান পাশে নিয়ে এসলাম তখন দেখলাম বাম চোখটা তার মুভমেন্টটা ভার্টিক্যালি হচ্ছে। দিস ইজ কল্ড স্কিউ, vertical skew deviation. That indicates there is central cause. The head impulse test will be abnormal if you have this. Interpret the findings. Under their skull, have them look at your nose or the camera, and then move their head back and forth until you're sure that their neck muscles are relaxed. And then in a random fashion, move their head briskly to the midline from maybe 20 degrees out. What you're looking for is an abnormal Katsupsa cat, which I'll demonstrate shortly after this normal volunteer.
So again, holding on to the skull, moving the head slowly to relax them, and then moving their head briskly to the center and looking for any abnormal movements. Her eyes remain completely fixed on the camera, and that's a normal thing, which in a normal person is good. If she had a acute vertigo lasting hours and days in nystagmus, it would be bad. Here is an abnormal head impulse test. Notice how this man, initially you can see some nystagmus when he looks to the left beating nystagmus. Then when his head is turned to the right, you'll see the catch-up saccade. This is normal, that one. Next one will be the catch-up saccade. Did you see how there's a larger movement of the eye from the right to the back to the midline? That's an abnormal head impulse test, which is reassuring in the hint. তো অ্যাবনর্মাল হেড ইম্পালস টেস্ট হলো যে আমি প্রথমে দেখাইছিলাম ভেস্টিবুলার সিস্টেমে যে আমরা যখন ঘাড়টাকে মুভ করব তখন চোখ কিন্তু স্থির থাকবে, কিন্তু আমি যদি র্যাপিডলি মুভ করে থাকি তাহলে যদি দেখা যায় যে আমার মানে আই মুভমেন্টটা যদি আমার হেড মুভমেন্টের সাথে কোইনসাইড না করতে পারি, দেখা যাচ্ছে যে মানে চোখটা বাম দিকে চলে আসলো এবং ওটাকে কারেকশন করার জন্য চলে আসলো আবার ডান সাইডে, তাহলে বুঝতে হবে দিস ইজ অ্যাবনর্মাল হেড ইম্পালস টেস্ট, and that indicates the involvement is in the vestibular nerve, involvement in the vestibular nerve, not in the center. সুতরাং যদি একটা পেশেন্টের ডিজিনেস বা ভার্টাইগো থাকে এবং এই পেশেন্টের যদি আমি হিটস এক্সামিনেশন যদি আমি পেশেন্টের তার পজিটিভ হেড ইম্পালস টেস্ট পাই, তাহলে বুঝতে হবে এটা হলো একটা ভেস্টিবুলার কজ, নট সেন্টার কজ। তাহলে আমরা কিভাবে আমরা যদি কনক্লুশন আসতে পারি, পজিটিভ হেড ইম্পালস, অ্যাবসেন্ট সেন্ট্রাল টাইপ নিস্টেগমাস, অ্যাবসেন্ট স্কিউ যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো the cause is in the periphery, this is peripheral dizziness. But if the head impulse test is negative and patient has either central type nystagmus or skew deviation, head impulse test should be negative and central type of patient may be central type nystagmus or positive skew যদি থাকে তখন আমি বুঝতে পারবো the cause is in the center. আমরা সেন্ট্রাল এন্ড পেরিফেরাল ভার্টাইগো নিস্টেগমাসের ডিফারেন্সটা আমরা দেখছি, আগে কথা হয়েছে এটা নিয়ে। And Dix-Hallpike test is another test for BPPV diagnosis. এটা আমরা কিভাবে করি? এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা এমন একটা আমরা বিছানায় শোয়াবো যাতে তার হেড এন্ডটা বাড়ির দিকে যেন খালি থাকে, এরপর যে কোনো একটা ডিরেকশনে আইদার বাম অথবা ডান সাইডে পেশেন্টটাকে আমি বলবো 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরানোর পরে পেশেন্টকে আমি একেবারে শোয়াই দিব। শোয়ানোর পরে আমি পেশেন্টারের নেকটাকে একটু এক্সটেন্ড করে দিব, 20 ডিগ্রি এক্সট্রা এক্সটেন্ড করে দিব এবং আমি খেয়াল করব পেশেন্টের কোনো নিস্টেগমাস হয় কিনা। কিছুক্ষণ পরে যদি পেশেন্টের নিস্টেগমাস হয় এবং আমি এই প্রসিডিউরটা বারবার করার ফলে যদি পেশেন্টের নিস্টেগমাসটা চলে যায়, অথবা পেশেন্টের যদি এই পজিশনে তার সিভিয়ার ভার্টাইগো হয়, তাহলে আমি ধরতে পারি তার হলপাইক ইজ পজিটিভ অন দ্য লেফট অর রাইট। তো প্রথমে আমি লেফট সাইডে করব, যদি দেখা যায় এক্ষেত্রে নেগেটিভ হয় ঠিক একই রকম ভাবে পেশেন্টকে ডান সাইডে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবো, আবারও শোয়াই দিব, শোয়াই দেওয়ার পর নেকটাকে আমি একটু এক্সটেন্ড করব যাতে হরিজন্টাল থেকে নিচের দিকে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে পেশেন্টের আপবিটিং নিস্টেগমাস আছে কিনা সেটা আমি খেয়াল করব, অথবা পেশেন্ট সিভিয়ার ভমিট মানে নসিয়েটিক বা ভার্টাইগন যদি কমপ্লেন করে থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তার পেশেন্টের হলপাইক ইজ পজিটিভ। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা হলপাইক টেস্টের মাধ্যমে বিপিপিভি স্পেশালি পোস্টো সেমিসার্কুলার ক্যানেলে কোনো প্যাথোলজি থাকলে সেটা আমি ডায়াগনোসিস করতে পারি। তো একটা পেশেন্টের যদি আমার সাসপেক্টেড বিপিপিভি হয় তাহলে তাদেরকে কখনো আমি হিন্টস এক্সামিনেশন আগে করব না। যদি একটা পেশেন্টের তার ভার্টাইগোটা উইদিন জাস্ট 10 to 20 বা 30 সেকেন্ডস স্টে করে এবং তার মানে মুভমেন্ট বা তার ঘাড়ের মুভমেন্টের সাথে সাথে তার মানে ভার্টাইগোটা শুরু হয়, সেই পেশেন্টগুলোকে আমি বিপিভি সাসপেক্ট করে তাদেরকে হিন্টস এক্সামিনেশন না করে আমি তাদেরকে আগেই হলপাইক টেস্ট করব। তাহলে হিন্টস এক্সামিনেশন কিন্তু আমি সব পেশেন্টকে করব না, যাদের বিপিভি সাসপেক্টেড তাদেরকে অবশ্যই আমি ডিক্স হলপাইক টেস্ট আমি করব। তো আমরা আমাদের পেশেন্টের কাছে আবার ব্যাক করে যাই। পেশেন্টের বয়স ছিল 50 বছর, হাইপারটেনসিভ, দ্যাট ইজ রিস্ক ফ্যাক্টর ছিল, এন্ড হি হ্যাড স্পন্টেনিয়াস কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস।
his head impulse test was negative, but patient had direction changing nystagmus, but absent skew, no focal neurological deficits or signs of ataxia like dysmetria or dysradiocockinesia, but patients veering to the right when walking. তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে পেশেন্টের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, 50 বছর বয়স, তার একটা স্পন্টেনিয়াস এবং কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস হচ্ছে, কিন্তু এক্সামিনেশনে মনে হচ্ছে আমাদের কাছে যে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কজ, নট পেরিফেরাল কজ, কারণ তার হেড ইম্পালস টেস্ট নেগেটিভ বাট ডিরেকশন চেঞ্জিং নিস্টেগমাস আছে। সো the position, the localization of the lesion is center. Most likely কোথায় হতে পারে এটা, যেহেতু পেশেন্টের শুধুমাত্র আইসোলেটেড তার ভেয়ারিং বা একটু আইসোলেটেড অ্যাটাক্সিয়া আছে, বাট আদার ফাইন্ডিংস আর নরমাল, নো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন, সুতরাং আমরা বলতে পারি দ্য লোকেশন ইজ ইন দ্য সেরিবেলাম। প্রথমত এটা বলবো যেটা সেন্ট্রাল ডিজিনেস, এবং দ্বিতীয়ত লোকেশন ইজ ইন দ্য সেরিবেলাম। এখন আমাদের কোশ্চেন হলো ডিজিনেস। একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে ডিজিনেস যখন নিয়ে আসে, সে তখন অনেক কিছু মিন করে আর কি। তো পেশেন্টের কাছে আমরা প্রথমত জিজ্ঞাসা করি যে, প্রথম যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করি যে আপনি যে বলছেন ডিজিনেস বা মাথা ঘোরায়, আপনি আসলে জিনিসটা কি বোঝাতে চাচ্ছেন, হোয়াট ডু মিন বাই ডিজিনেস? ডিজিনেসটা একটা আমব্রেলা টার্ম, এটার আন্ডারে আসতে পারে ভার্টাইগো, লাইট হেডেডনেস, প্রি সিনকোপ, নট সিনকোপ, লাইট হেডেডনেস অ্যান্ড প্রি সিনকোপ। যদি পেশেন্ট অল্টার্ড মানে কনসিয়াসনেস লেভেল যদি চলে যায়, তখন তাকে আমরা ডিজিনেস বলবো না। তাহলে প্রি সিনকোপ অ্যান্ড লাইট হেডেডনেস এটাও ডিজিনেসের ইনক্লুডেড ভিতরে আসবে। আনস্টেডিনেস, অসিলোপসিয়া, অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের মানে তার ভিজুয়াল প্রবলেম হয়, যে চোখটা ঘুরতে থাকে, মানে যেন পৃথিবীটা ঘুরতেছে, চোখটাও সে অনুযায়ী ঘোরাতে থাকে, এটাকে বলে অসিলোপসিয়া। এবং কিছু কিছু পেশেন্টের আপনাকে নন স্পেসিফিক ডিজিনেস এমন ভাবে কমপ্লেন গুলো করে যে আপনি যদি তাকে বলেন যে আপনার মাথা ঘোরায়, সে বলবে হ্যাঁ। আপনার একটু ব্যালেন্সের প্রবলেম হয়, সেটা সে বলবে হ্যাঁ। আপনি কি একটু অজ্ঞান অজ্ঞান ভাব হয়ে যান, সে বলবে হ্যাঁ। তাহলে এরকম কিছু কিছু পেশেন্ট আপনার কাছে আসবে, নন স্পেসিফিক কমপ্লেন আপনার কাছে করবে, নন স্পেসিফিক ডিজিনেস, সেটাও একটা ভাগ, যেটা ইনক্লুড যখন নান অফ দ্য অ্যাবভ, এটা আপনি বলতে পারেন নান অফ দ্য অ্যাবভ অর অল অফ দ্য অ্যাবভ। তাহলে ডিজিনেসের নন স্পেসিফিক ডিজিনেস কিন্তু হতে পারে উপরে যে চারটা বললাম, এটা নান অফ দ্য অ্যাবভ অর অল অফ দ্য অ্যাবভ। অনেক সময় পেশেন্ট কমপ্লেন করে এরকম যে আমি মনে হচ্ছে যে একটা মানে নৌকার উপরে দুলতেছি, এমন একটা কমপ্লেন করে। অথবা সে বলে যে আমার চারিপাশে পৃথিবীটা ঘুরতেছে মনে হয়। অথবা বলে আমি মাঝে মাঝে একটু কেমন মাথা ঘোরানো ফিল করি, এবং নসিয়া এবং ভমিটিং, বমি ভাব এবং বমি হয়। আবার কেউ কেউ কমপ্লেন করে এরকম ভাবে যে আমাকে পিছন থেকে যেন কন্টিনিউয়াসলি কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। আবার কেউ কেউ কমপ্লেন করে যে আমি মাথাটা আমার কেমন হালকা হালকা লাগে, এবং আমি কোনো কিছু স্পেসিফিক্যালি দেখতে আমার প্রবলেম হয়, যে আমি ফোকাস করতে প্রবলেম হয়। তো আপনার বর্ণনা মতে কোনটা আপনাকে বলবেন যে ভেস্টিবুলোপ্যাথি, কোনটা ভেস্টিবুলোপ্যাথি? all of these are vestibulopathy, all of these are vestibulopathies. তো এর আন্ডারলাইন কজ কি কি হতে পারে? there is a long list of dizziness. আমরা আসলে ডিজিনেসটাকে যে সিম্পটোমেটিক্যালি যে 4টা বা 5টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি, আমরা আসলে ওই ক্যাটাগরিতে ভাগ করলে আমাদের মানে ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেস্টিগেশন বা আমাদের এক্সামিনেশনটা আসলে কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং আমরা আসলে ওই ভাবে ভাগ না করে আমরা ট্রিগারিং অ্যান্ড টাইম অনসেট, এটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করতে পারি, তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিসের সুবিধা হবে এবং ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হবে। তো একটা পেশেন্ট ডিজিনেস নিয়ে আসলে আমাদের কাছে অনেকগুলো কজ মাথায় আসবে। সেরিব্রোভাস্কুলার কজ, ইনার ইয়ার কজ, ইনফ্লামেটরি কজ, মেটাবলিক কজ, ইনফেকশাস কজ, কার্ডিওভাস্কুলার কজ, ট্রমাটিক কজ, সাইকিয়াট্রিক কজ, vestibular migraine, temporal lobe epilepsy, some neurodegenerative disease, congenital disease, neoplastic disease. There is a long list of causes of dizziness. তো আমরা এইভাবে মনে রাখতে কখনো পারবো না। আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা টাইম ট্রিগার আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি।
কন্টিনিউয়াস এপিসোডিক, কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস অর এপিসোডিক ডিজিনেস। আমরা আসলে ভার্টাইগো, ডিসইকুইলিব্রিয়াম এগুলো ভাবে ভাগ না করে অ্যাজ হল আমরা বলবো ডিজিনেস, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস না এপিসোডিক। কন্টিনিউয়াস যদি হয় সেটা স্পন্টেনিয়াস না কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর দিয়ে হচ্ছে। এপিসোডিক যদি হয় সেটা কি স্পন্টেনিয়াস হচ্ছে না কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আছে, ট্রিগার ফ্যাক্টর দিয়ে হচ্ছে। তো আমরা প্রথমে আসি কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস। সো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস, যদি এরকম পেশেন্ট যে কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস এবং এটা অনসেটটা স্পন্টেনিয়াস হয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো ইট মে বি ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোক, posterior fossa hemorrhage, vestibular neuritis, multiple sclerosis, neuromyelitis optica spectrum disorder। এই কয়েকটা কজ আসবে যদি পেশেন্টের ডিজিনেসটা কন্টিনিউয়াস এবং এটা যদি স্পন্টেনিয়াস অনসেট হয়, স্পন্টেনিয়াস অনসেট হয়। কন্টিনিউয়াস বাট দেয়ার সাম ট্রিগারিং ফ্যাক্টর, যদি পেশেন্টের কিছু ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকে তখন আমরা কজ চিন্তা করব আইদার ইট ইজ ড্রাগ ইনডিউসড অর পয়জনাস, ড্রাগ ইনডিউসড অর পয়জনাস। এখন আমরা আসি এপিসোডিক, যে তার ডিজিনেসটা এপিসোডিক বাট স্পন্টেনিয়াস যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ডায়াগনোসিস থাকবে আইদার ইটস এ ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন অর মেনিয়ার্স ডিজিজ, ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন অর মেনিয়ার্স ডিজিজ। ইফ the dizziness is episodic but with some triggering factor, যদি কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর দিয়ে এপিসোডিক ভার্টাইগো হয় বা ডিজিনেস হয়, তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস থাকবে ইট মে বি আইদার বিপিপিভি, দ্যাট ইজ বিনাইন প্যারাক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টাইগো, অ্যান্ড অর্থোস্টেসিস, দ্যাট ইজ অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। পেরিফেরাল যত ভার্টাইগো আছে, সমস্ত পেরিফেরাল ভার্টাইগোর 50% কিন্তু বিপিপিভি। সুতরাং প্রথমতই আমাদের বিপিপিভিটা এক্সক্লুড যদি আমরা করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের 50% কাজ শেষ। তাহলে এইভাবে যদি আমরা ভাগ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ডায়াগনোসিস করতে পারবো, নতুবা আমাদের কিন্তু এই শত শত কজের ভিতরে আমাদের ঘোরাফেরা করতে হবে। তো আমাদের মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস ভার্টাইগোটাকে এক্সক্লুড করার জন্য, কারণ এখানকার মোস্ট অফ দ্য কজেস আর সেন্ট্রাল কজ এক্সেপ্ট ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস। এটা ছাড়া মোস্ট অফ দ্য কজেস আর সেন্ট্রাল কজ। সুতরাং আমাদেরকে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস ডিজিনেসটাকে আমাদেরকে ভালোভাবে আগে খেয়াল করতে হবে। ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোক, যা আমাদেরকে প্রথমে এরকম রেড ফ্ল্যাগ সিমটমের ভিতরে আমরা ভার্টিব্রাল স্ট্রোকটাকে আমাদেরকে আগে এক্সক্লুড করতে হবে যদি আমি সেন্ট্রাল কজ মনে করি। এই পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে অ্যাকিউট অনসেট, যেহেতু এটা স্ট্রোক, কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস, acute onset, continuous and spontaneous dizziness. Patients are usually older age group. There's some multiple risk factors like hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, positive family history. এই ধরনের মাল্টিপল ভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টরস বা সিঙ্গেল ভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টরস প্রেজেন্ট থাকতে পারে। ইম্পর্টেন্টলি, পেশেন্টস হিয়ারিং উইল বি প্রিজার্ভড এক্সেপ্ট ইফ দ্য ইনভলভমেন্ট ইজ ইন দ্য, যদি পেশেন্টের তার ককলিয়ার নার্ভ ইনভলভমেন্ট না হয়, ইউজুয়ালি কম হয় ভেস্টিবুলার ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোকে, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট হিয়ারিংটা প্রিজার্ভ থাকবে। যদি আমি এই পেশেন্টের হিন্টস এক্সামিনেশন করি, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখব তার হেড ইম্পালস টেস্ট উইল বি নেগেটিভ, দেয়ার উইল বি এ সেন্ট্রাল টাইপ অফ নিস্টেগমাস, দ্যাট ইজ ডিরেকশন চেঞ্জিং নিস্টেগমাস, মে বি পজিটিভ স্কিউ ডেভিয়েশন with some focal neurological findings। যদি ভার্টিব্রোব্যাসিলার সিস্টেমের ডিফারেন্ট জায়গা ইনভলভমেন্ট হলে ডিফারেন্ট ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস আমরা পেতে পারি। ল্যাটারালাইজিং ডিসমেট্রিয়া এবং গেট ইনস্টেবিলিটি, যদি পেশেন্টের সেরিবেলাম ইনভলভমেন্ট হয়, তাহলে পেশেন্টের এরকম ডিসডাইডোকোকাইনেসিয়া বা গেট ডিস্টারবেন্স আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। তাহলে কন্টিনিউয়াস, স্পন্টেনিয়াস
সাডেন অনসেট ভেস্টিবুলোপ্যাথি বা ডিজিনেস যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসে, একটা ওল্ডার এজ পেশেন্টস যার মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তাহলে আমরা সাসপেক্ট করব ইটস মোস্ট লাইকলি ফ্রম ভার্টিবো ব্যাজিলার স্ট্রোক। আমরা ভার্টিবো ব্যাজিলার সিস্টেমে যদি আমরা দেখি, আমরা জানি vertebral artery, both vertebral artery form the basilar artery, then it divides into both PCA, posterior cerebral artery, এবং এর অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে। এর ভিতরে একটা হচ্ছে superior cerebral artery, AICA, that is anterior cerebral artery, and PICA, posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery টা আসছে মেইনলি vertebral artery থেকে, AICA এবং SCA টা basilar artery থেকে। এখন যদি পেশেন্টের পিসিএ টেরিটরিতে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, পিসিএ টেরিটরিতে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি কি সিমটম নিয়ে পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে ইন এডিশন টু ডিজিনেস। যদি পিসিএ টেরিটরিতে ইনভলভমেন্ট হয়, পিসিএ টা সাপ্লাই করে কিন্তু বায়োল্যাটারাল থ্যালামাস, তার মিড ব্রেইন এবং সেরিবেলাম। সুতরাং মিড ব্রেইন এবং পেশেন্টের তার সেরিবেলামে ইউজুয়ালি পিসিএ তে সাপ্লাই দেয় না, তার অক্সিপিটাল লোব। সুতরাং একটা পেশেন্ট যদি পিসিএ তে স্ট্রোক নিয়ে আসে আমাদের কাছে, তাহলে তার পেশেন্ট সিমটম থাকবে হেমিসেন্সরি ডেফিসিটস যদি তার থ্যালামাস ইনভলভমেন্ট থাকে, হেমিঅ্যানোফিয়া থাকবে তার অক্সিপিটাল কর্টেক্স ইনভলভমেন্টের জন্য, এবং যদি মিড ব্রেইন ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে ইপসিলেটাল থার্ড নার্ভ পলসি এন্ড কন্ট্রাল্যাটারাল সেরিবেলার সাইন অথবা হেমিপ্যারেসিস নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। তাহলে একটা পেশেন্টের যদি পিসিএ স্ট্রোক হয়, তাহলে আমি এই সিমটমগুলো অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমগুলো আমরা দেখতে পারি। যদি পেশেন্টের ব্যাজিলার আর্টারিতে ইনফেকশন হয়, ব্যাজিলার আর্টারিতে, সেক্ষেত্রে আমরা কি কি সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে আসবে পেশেন্টের হেমিসেন্সরি হেমিপ্যারেসিস নিয়ে আসবে, পেশেন্টের ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথ্যালমোপ্লেজিয়া নিয়ে আসতে পারে কারণ তার গেজ সেন্টার ইনভলভমেন্ট থাকবে, এবং ইপসিল্যাটারাল পেশেন্টের গেজ পলসি থাকবে, তার ফেশিয়াল এবং ফিফথ নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকবে কারণ পন্সের যে ফেশিয়াল এবং ফিফথ নার্ভটা থাকে, এবং পেশেন্ট অ্যাটাক্সিয়া নিয়ে আসতে পারে কারণ সেরিবেলাম দিয়ে কিন্তু সেরিবেলার পেডাঙ্কাল গুলো যায়। সুতরাং পেশেন্ট অ্যাটাক্সিয়া নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। যদি পেশেন্টের সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারিতে স্ট্রোক করে, সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারিটা নিয়ে আসতে এটা শুধুমাত্র সেরিবেলামকে ইনভলভমেন্ট করে, সুতরাং এটা আমাদের কাছে অ্যাটাক্সিয়া নিয়ে আসবে ইন এডিশন টু ডিজিনেস। যদি পেশেন্টের আইকা ইনভলভমেন্ট হয় অ্যান্টিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের ইপসিলেটার অ্যাটাক্সিয়া এবং ইপসিলেটার হিয়ারিং লস নিয়ে আমাদের কাছে আসবে। আমরা প্রথমেই বলছিলাম যদি পেশেন্টের ডিজিনেসের সাথে তার হিয়ারিং লস থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কজ না, এটা পেরিফেরাল কজ। বাট এক্সেপশন হচ্ছে এখানে একটা সেন্ট্রাল কজ, বাট পেশেন্ট কমপ্লেন্টস অফ হিয়ারিং লস, কারণ আইকার একটা ব্রাঞ্চ আছে যেটাকে বলে ল্যাবিরিনথাইন ব্রাঞ্চ। এই ল্যাবিরিনথাইন ব্রাঞ্চটাই কিন্তু সাপ্লাই করে ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভকে। সুতরাং এই আইকা যখন ইনভলভমেন্ট হবে, যখন ল্যাবিরিনথাইন আর্টারি ইনভলভমেন্ট হবে, তখন পেশেন্ট কিন্তু হিয়ারিং লস নিয়ে আসতে পারে। তাহলে সেন্ট্রাল কজ বাট ইনভলভমেন্ট ইজ পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এট দিস কেস। পাইকাকে আমরা বলি অনেক সময় এটাকে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম অফ ওলেনবার্গ। এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের কন্ট্রাল্যাটারাল হেমিসেন্সরি লস, ইপসিল্যাটারাল ফেশিয়াল সেন্সরি লস এন্ড হর্নার সিনড্রোম, অ্যাটাক্সিয়া, ইন এডিশন there is ডিজার্থ্রিয়া, ডিসফাজিয়া এবং হিককাপ। এই ধরনের কমপ্লেন নিয়ে আমাদের কাছে ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম আমাদের কাছে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। এখানে আমরা একটা 4টা পেশেন্টের এমআরআই এর ডিডব্লিউআই ইমেজ। এমআরআই এর ডিডব্লিউআই ইমেজ হচ্ছে ইটস এ মোস্ট সেনসিটিভ ইমেজ ফর অ্যাকুট ইনফেকশন দেখার জন্য। তো 4টা ইমেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোস্টেরিয়র সার্কুলেশন স্ট্রোক হয়ে পেশেন্টে আমাদের কাছে ডিজিনেস নিয়ে আসছে। এর ভিতরে নাম্বার 1, এটাকে বলে আমরা ল্যাটারাল মেডুলাতে ইনভলভমেন্ট, দ্যাট ইজ পাইকা। এখানে এটা হচ্ছে আইকা। দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, পেরিফেরাল সেরিবেলাম ইনভলভমেন্ট, এন্ড দিস ইজ অলসো এটা হলো একটা পোস্টেরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, কারণ এখানে মিড ব্রেন ইনভলভমেন্ট হচ্ছে। মিড ব্রেন ইনভলভমেন্টের কারণে এটা পিসিএ টেরিটরি। সুতরাং আমরা বলতে পারি এই 4টা পেশেন্টের ডিডব্লিউআই ইমেজে 4 ধরনের স্ট্রোক, 4টা সাইটে, এবং all causing dizziness, and this is the central cause, and vertebrovascular stroke. Now, vestibular neuritis, it also causes
spontaneous onset, continuous dizziness. Spontaneous onset, continuous dizziness, but cause is peripheral, the vestibular neuritis. এক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচারে পেশেন্টের একটা ইনফেকশন, একটা অ্যাকুট ইনফেকশাস ইভেন্ট নিয়ে আসতে পারে, অথবা প্রিভিয়াসলি পেশেন্ট একটা ভাইরাল ইনফেকশন হিস্ট্রি থাকতে পারে ইন কেস 50% অফ কেসেস। এবং এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের হিয়ারিংটা প্রিজার্ভ থাকে, যদি তার ককলিয়ার ইনভলভমেন্ট না থাকে তার হিয়ারিংটা প্রিজার্ভ থাকতে পারে। যদি আমি পেশেন্ট হিন্টস এক্সামিনেশন করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো তার পজিটিভ হেড ইম্পালস টেস্ট, পেরিফেরাল টাইপ নিস্টেগমাস, অ্যাবসেন্ট স্কিউ এবং ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস আমরা পাবো না। যখনই এমন পেশেন্ট নিয়ে আসবে আমাদের কাছে তাহলে আমরা বুঝবো একটা প্রিভিয়াসলি আগে একটা ভাইরাল ইনফেকশন, অথবা এট দ্যাট টাইম তার একটা ভাইরাল ইনফেকশন হিস্ট্রি থাকে, সাথে পেশেন্ট ভার্টাইগো নিয়ে আসে আমাদের কাছে, তাই আমরা বলতে পারি ইটস মোস্ট লাইকলি ডিউ টু ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস। ইন এডিশন পেশেন্টে অনেক সময় গেট ইনস্টেবিলিটি থাকতে পারে ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ দ্য ভেস্টিবুলার সিস্টেম। তবে মানে সেন্ট্রাল কজের গেট ইনস্টেবিলিটির সাথে পেরিফেরাল কজের গেট ইনস্টেবিলিটি পার্থক্য হলো এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট কখনো পড়ে যাবে না, বাট সেন্ট্রাল কজে যদি পেশেন্টের ভার্টাইগোর সাথে তার গেট ইনস্টেবিলিটি থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট পড়ে যেতে পারে, আইদার ডান সাইড বা বাম সাইড, যে পাশে ইনভলভমেন্ট সেই পাশে কিন্তু পড়ে যেতে পারে। কিন্তু ভেস্টিবুলার নিউরাইটিসে একটা টেন্ডেন্সি থাকবে কিন্তু কখনো পড়ে যাবে না, গেট ইনস্টেবিলিটি থাকতে পারে বাট কখনো পেশেন্ট পড়ে যাবে না। এবং এই পেশেন্ট গুলাকে আমরা অবশ্যই তার কিউটিনিয়াস কোনো ভেসিকলস আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো, যেটাকে বলে আমরা র্যামসে হ্যান্ড সিনড্রোম। যেমন আমরা জানি যে ফেসিয়াল নার্ভে যখন ইনজুরি হয় বেলস পলসি, সেখানে অনেক র্যামসে হ্যান্ড সিনড্রোম থাকতে পারে। এখানেও এরকম র্যামসে হ্যান্ড সিনড্রোমের মাধ্যমে ভেস্টিবুলার নার্ভেও ইনফ্লামেশন হতে পারে, তাকে বলে আমরা র্যামসে হ্যান্ড সিনড্রোম। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কিউটিনিয়াস কোনো ভেসিকলস আছে কিনা সেটা আমরা ভালোভাবে খেয়াল করব। Another important causes of spontaneous continuous dizziness is multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. It's not so common but it may be present. সুতরাং এই সমস্ত সেন্ট্রাল কজগুলোকে অবশ্যই আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে। যদি পেশেন্ট স্পন্টেনিয়াস অনসেট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস যদি ডিজিনেস নিয়ে আমাদের কাছে আসে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের ফিচারগুলো থাকবে, আমরা জানি সবাই যে এমএস এর ক্ষেত্রে ডিসিমিনেশন ইন টাইম এন্ড প্লেস থাকে, পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে এখন আমাদের কাছে আবার নিয়ে আসতে পারে। পেশেন্ট অপটিক নিউরাইটিস থাকতে পারে অথবা সাথে মাইলাইটিস থাকতে পারে, বোথ এনএমও তে থাকতে পারে এবং এমএস এ থাকতে পারে। এবং ডায়াগনস্টিক সাইনিং এর ভিতরে আমরা এখানে সেন্ট্রাল টাইপ অফ নিস্টেগমাস পাবো, স্কিউ ডেভিয়েশন আমরা পজিটিভ পেতে পারি, প্রেজেন্ট পেতে পারি। এন্ড অনেক সময় এই দিস ইজ দ্য এক্সেপশন যেখানে হেড ইম্পালস টেস্টটা অনেক সময় আমরা পজিটিভ পেতে পারি ইন কেস অফ এনএমও অথবা এমএস। এটা হলো একটা এক্সেপশন। আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস অত ডিটেইলস করব না। আচ্ছা, another continuous vertigo but triggered, continuous dizziness or vertigo but triggered হতে পারে ড্রাগস ইনডিউসড, স্পেশালি অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস খুব কমনলি ইউজ করা হয়, যে লেভিটারিসিটাম, ফিনাইটোয়াইন, প্রিগাবালিন, আমরা খুব বেশি ইউজ করি প্রিগাবালিন। সো দিস অ্যান্টি এপিলেপটিক্স ক্যান কজ কন্টিনিউয়াস ডিজিনেস বাট ট্রিগার্ড, নট স্পন্টেনিয়াস। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস, কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগস, অ্যান্টিপারকিনসন ড্রাগ স্পেশালি লিবোডোপা, রুপিনিয়ল, এগুলো আমাদের কাছে অনেক সময় ডিজিনেস নিয়ে আসতে পারে। সিলডেনাফিল এবং টাডালাফিল এটাও ডিজিনেস নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং একটা পেশেন্ট যদি ডিজিনেস নিয়ে আমাদের কাছে আসে তাহলে কিন্তু তার অল ড্রাগস হিস্ট্রি আমাদেরকে নিতে হবে, সব ধরনের ড্রাগস হিস্ট্রি আমাদেরকে নিতে হবে। ইন এডিশন সাম পয়জনস লাইক অ্যালকোহল, কেটামিন, কোকেইন, ইভেন নিকোটিন, ইট ক্যান অলসো কজ ডিজিনেস। অ্যান্টিবায়োটিক্স স্পেশালি অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, কারণ এটা অটোটক্সিসিটি করে। অ্যান্টিসাইকোটিক্স ওলানজাপাইন বা রিসপেরিডন, যা নিউয়ার অ্যান্টিসাইকোটিক্স, দিট ক্যান অলসো কজ dizziness which is continuous dizziness and triggered by this drug. Narcotic drugs like morphine, sedatives and hypnotics, usually আমরা sedatives বা hypnotics গুলা কিন্তু মানে dizziness এ ইউজ করে থাকি, ব্যবহার করে থাকি, but this drug can also cause dizziness. সুতরাং একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে dizziness নিয়ে আসলে আমার তার প্রিভিয়াস প্রেসক্রাইব আনপ্রেসক্রাইব সকল ড্রাগ হিস্ট্রি খুব ভালোভাবে নিতে হবে। যদি একটা কন্টিনিউয়াস ডিজি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সব ড্রাগ হিস্ট্রি নিতে হবে। And now, episodic
এপিসোডিক স্পন্টেনিয়াস যদি হয় আইদার ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন অর মেনিয়ার্স ডিজিজ, আর যদি ট্রিগার্ড হয় বিপিপিবি অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। প্রথমে আসি আমরা বিপিপিবি। 50% অফ অল পেরিফেরাল ভার্টাইগো আর বিপিপিবি। সুতরাং বিপিপিবিটাকে অবশ্যই আমাদের ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। এটা হলো একটা এপিসোডিক বা ট্রিগার্ড, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা হলো এপিসোডিক এবং এই ভার্টাইগোগুলো ইউজুয়ালি সেকেন্ডস, হয়তো 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড স্থায়িত্ব হবে এবং অবশ্যই ট্রিগার্ড। আপনি ঘাড়টাকে বাম দিকে বা ডান দিকে ঘোরালে হবে। নট রিলেটেড উইথ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য বডি বাট রিলেটেড উইথ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য নেক। নেকের মুভমেন্টের সাথে কিন্তু রিলেশন আছে, যে তার নেকের পজিশনের সাথে তার ইম্পর্টেন্ট। বাট আমরা অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশনের সাথে এর সাথে পার্থক্য করতে পারি, যে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশনে শোয়া থেকে উঠে বসলে পেশেন্ট হবে বা বসা থেকে দাঁড়ালে হবে, কিন্তু বিপিপিবির ক্ষেত্রে কি বলবে পেশেন্ট, যে সে শুয়ে আছে, শোয়া থেকে উঠে বসলে তো তার পজিশন চেঞ্জ হয়, কিন্তু যদি সে নেক মুভমেন্ট না করে তাহলে কিন্তু তার হবে না। অথবা নেক মুভমেন্ট যদি আমি অপোজিট সাইডে করি তাহলে কিন্তু তার ভালো লাগবে, বা সেন্ট্রালি যদি নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু পেশেন্টের ভার্টিগোটা রিলিভ হবে। কিন্তু অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনে কিন্তু কখনো এরকম নেকের মুভমেন্ট করে অথবা করে কখনো আমি এটাকে কমাতে পারবো না, বাড়াতে পারবো না। এটা হলো আমরা বিপিপিবি এবং অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন আমাদেরকে অনেক সময় কনফিউশন লাগে, যেটা বিপিপিবি না অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। দুই ক্ষেত্রে পেশেন্ট বলে যে শোয়া থেকে উঠে বসলেই তার মাথা ঘোরায়। সুতরাং এটা হলে হতে পারে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন অথবা বিপিপিবি, তবে অবশ্যই নেক মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড হচ্ছে বিপিপিবি। এবং হিন্টস এক্সামিনেশন কিন্তু আমরা কখনো বিপিপিবি পেশেন্টদের করব না, এক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে হল পাইক টেস্ট, যেটা আমরা দেখালাম। আমরা সবাই জানি যে বিপিপিবির মেইন প্যাথোলজি হচ্ছে এই ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য অটোকোনিয়া। এইখান থেকে কিছু অটোলিথ যদি ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় পোস্টো সেমিসার্কুলার ক্যানেল, তখনই এটা ভেস্টিবুলার নার্ভকে স্টিমুলেট করে এবং পেশেন্টের ভার্টাইগো হয়। এবং পেশেন্টের পজিশন চেঞ্জের সাথে সাথে এই ভার্টাইগোটা বাড়ে এবং কমে। যদি পজিশন এমন ভাবে করা হয় যে তার ওই অটোলিথ গুলো যদি রিপোজিশনিং হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট ভার্টিগো কমে যাবে। আর অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে একটা পেশেন্টের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন চিন্তা করব, যদি পেশেন্টের পোস্টারাল চেঞ্জের সাথে সাথে হাইপারটেনশন হয়, পেশেন্ট যদি এজ মোর দ্যান 65 হয়, পেশেন্ট যদি আগে থেকে তার ডায়াবেটিস মেলাটাস, পার্কিনসন ডিজিজ বা অন্য কোনো ডিজিজ যদি থাকে পেশেন্টের, যেখানে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারি অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। এবং সাথে সাথে আমি যদি পেশেন্টের শোয়া থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বিপি যদি মোর দ্যান 20 সিস্টোলিক এবং মোর দ্যান 10 ডায়াস্টোলিক ভেরিয়েশন আমরা পাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো পেশেন্টের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন আছে। আমরা সবাই জানি যে যখন শুয়ে থাকে তখন প্রেশারটা যেমন থাকে শুয়ে থাকলে, যখনই শোয়া থেকে দাঁড়ানো হয় তখন প্রেশারটা হঠাৎ করে ফল করে এবং পালসটা বেড়ে যায় তা কম্পেনসেট করার জন্য, আবার কিছুক্ষণ পরে এটা কিন্তু আবার কম্পেনসেশন হয়ে যায়। এটা হলো অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। এখন এটা আছে কিনা আমরা খেয়াল করব, এবং যদি এরকম অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন আমরা পাই এভিডেন্স, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার আন্ডারলাইং কজ দেখার জন্য আমরা দেখবো তার অটোনমিক নিউরোপ্যাথির অন্য কোনো কজ আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন, these are also examples of episodic dizziness but spontaneous। এখানে কোন ট্রিগারিং ফ্যাক্টর লাগে না, বাট এপিসোডিক। এবং এই সমস্ত পেশেন্টে দেখা যায় যে আমাদের কাছে ভার্টিগো নিয়ে আসে, রিকারেন্ট ভার্টিগো, সাথে পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি একটা মাইগ্রেন হেডেকের হিস্ট্রি থাকে। at that time patient may have no headache but previously patient একটা মাইগ্রেনের সিম্পটম বা মাইগ্রেন হেডেকের হিস্ট্রি থাকবে। এবং ডায়াগনোসিস করতে গেলে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট 5টা ভার্টিগো থাকতে হবে, 5 or more, এবং অ্যাটলিস্ট হাফ উইথ মাইগ্রেন ফিচার। এই 5টা ভার্টিগোর অ্যাটলিস্ট হাফের পেশেন্টের মাইগ্রেনাস ফিচার থাকতে হবে। এবং অবশ্যই আদার কজ আছে কিনা সেটা আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা সেন্ট্রাল টাইপ অফ নিস্টেগমাস আমরা পাবো না, অ্যাবসেন্ট পাবো, এবং কোন ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটস কিন্তু আমরা পাবো না। তখন আমরা বলতে পারি ইটস এ ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন। মেনিয়ার্স ডিজিজ, ইটস এ ভেরি কমন ডিজিজ। মেনিয়ার্সে আমরা ট্রায়াড বলে থাকি, যে স্পন্টেনিয়াস এপিসোডিক ভার্টিগো উইদাউট এনি ট্রিগারিং ফ্যাক্টর with tinnitus and progressive sensorineural deafness। তাহলে spontaneous episodic without any triggering factor vertigo or dizziness
with hearing impairment, especially sensorineural deafness and tinnitus, এই ট্রায়াড যখন থাকবে তখন আমরা বলতে পারি ইটস মেনিয়ার্স ডিজিজ, ইটস মেনিয়ার্স ডিজিজ। তো এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বললাম এটাকে আমরা একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করছি যে বিপিপিভি, ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস, মেনিয়ার্স ডিজিজ, vestibular migraine, vertebrovascular TI and stroke. These are the most common causes of vertigo এবং এগুলোকে যদি আমরা এক্সক্লুড করতে পারি আমাদের 80 to 90% কিন্তু ভার্টিগো আমরা ডায়াগনোসিস করতে সক্ষম হব। তাহলে আমরা আমাদের কেসে যদি আমরা ব্যাক করি, আমাদের পেশেন্টে ছিল 50 ইয়ার্স মেল উইথ হাইপারটেনশন এন্ড ডিসলিপিডেমিয়া, sudden onset continuous spontaneous dizziness, হিন্টস এক্সামিনেশন ছিল হচ্ছে সেন্ট্রাল কজ, লেশনস হচ্ছে সিএনএস এর সেরিবেলাম। তাহলে এই পেশেন্টের মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস অফ দিস কেস ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোক, মোস্ট লাইকলি ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোক হতে পারে। ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস আনলাইকলি, কারণ তার সেন্ট্রাল কিছু ফিচার ছিল। এমএস বা এনএমও আমরা বলতে পারবো না, কারণ আমরা এতক্ষণ জানলাম যে এমএস বা এনএমও যে ফিচার তার সাথে কিন্তু ফিট করে না। তাহলে আমাদের পেশেন্টের হিস্ট্রি অনুযায়ী মোস্ট লাইকলি ইটস এ ভার্টিব্রোব্যাসিলার স্ট্রোক। তো কিভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশন করি পেশেন্টগুলোর? একটা পেশেন্ট ডিজিনেস নিয়ে আসলে তার সিটি স্ক্যানের সেন্সিটিভিটি কিন্তু অনেক কম, সুতরাং একটা পেশেন্ট ডিজিনেস নিয়ে আমাদের কাছে আসলে আমরা সিটি স্ক্যান করে খুব বেশি লাভবান হব না, বরং তার চেয়ে যদি আমরা সুন্দর তার নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করি পেশেন্টের এবং যদি নিউরো ডেফিসিট আমরা পাই সেটা দেখে কিন্তু তার সেন্সিটিভিটি কিন্তু আরো বেশি। আর্লি এমআরআই যদি আমরা করি পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে সেন্সিটিভিটি 80% মতো, কিন্তু 20% কিন্তু আমরা মিস করে ফেলতে পারি। বাট হিন্টস এক্সামিনেশন সেন্সিটিভিটি ইজ more than 90%. To exclude the benign, to differentiate between benign and malignant vestibulopathy, hints examination is very highly sensitive. সুতরাং একটা পেশেন্টকে আসলে অবশ্যই যদি আমার ইন্ডিকেশন থাকে তাদেরকে আমি হিন্টস এক্সামিনেশন করব, এক্সেপ্ট যদি পেশেন্টের বিপিপিবি না হয়। তো আমাদের পেশেন্টের যখন এমআরআই করা হয়েছিল, এমআরআই তে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ ডিডব্লিউ ইমেজ, ডিডব্লিউ ইমেজে দেখতে পাচ্ছি আমরা পেশেন্টের তার সেরিবেলামে কিছু হাইপার ইন্টেন্স লেশন লেফট সাইডে সেরিবেলামে। টি2 ওয়েটেড ইমেজে দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেরিবেলামে লেফট সাইডে সেরিবেলাম হেমিস্ফিয়ারে কিছু আমরা হাইপার ইন্টেন্সিটি দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা যদি মানে চিন্তা করি এটার ভাস্কুলার টেরিটরি চিন্তা করি, তাহলে এটা কোন ভেসেল টেরিটরি ইনভলভমেন্ট হয়েছে মোস্ট লাইকলি, যেহেতু অন্য কোথাও ইনভলভমেন্ট হয়নি, শুধুমাত্র সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ারের আপার সারফেস সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ার ইনভলভমেন্ট অ্যান্টিরিয়র এবং ইনফিরিয়রলি। দেখ আমি সেরিবেলাম যখন আমরা স্যাজিটাল ভিউ দেখতে পাচ্ছি তখন অ্যান্টিরিয়র ইনফিরিয়রলি, সুতরাং মোস্ট লাইকলি ইটস পাইকা ভাস্কুলার টেরিটরি, পোস্ট ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি টেরিটরি, সুতরাং এখানে ইনভলভমেন্ট হয়েছিল পেশেন্টের। কিন্তু যদিও পেশেন্টের অন্য কোনো ফিচার ছিল না, অনলি অ্যাট্রাকশনই আমাদের কাছে আসছে। এখন হাউ উইল ম্যানেজ দিস পেশেন্টস? আমরা কিভাবে একটা ভার্টিগো পেশেন্ট আসলে বা ডিজিনেস নিয়ে আসলে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? ম্যানেজমেন্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হলো ডিজিজ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট, সিম্পটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট। ডিজিজ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট, যদি পেশেন্টের অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন থাকে তাহলে তার প্রপার হাইড্রেশন এবং ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ। যদি পেশেন্ট স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসে তাহলে থ্রোম্বোলাইসিস, অ্যান্থ্রোবোটিক্স, স্ট্রোক ম্যানেজমেন্টস। যদি পেশেন্ট ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েড দিব হাই ডোজে। যদি পেশেন্ট যদি পেশেন্টের বিপিপিবি থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা এপ্রিস ম্যানুভার করব, আমরা পরে দেখাবো এপ্রিস ম্যানুভারটা। দিস ইজ দ্য ডিজিজ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। দেয়ার আর সাম সিম্পটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট লাইক অ্যান্টিএমেটিক্স, অ্যান্টিহিস্টামিনস এন্ড বেনজোডায়াজেপিনস। এই ড্রাগগুলো আমরা দিতে পারি ইন এডিশন টু ডিজিজ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্টিহিস্টামিনের ভিতরে ডাইমেনহাইডামিন, ডাইফেনহাইডামিন এবং মেক্লিজিন। বেনজোডায়াজেপিনের ভিতরে অ্যালপ্রাজোলাম, ক্লোনাজিপাম, ডায়াজিপাম, লোরাজিপাম আমরা দিতে পারি। অ্যান্টিএমেটিক্সের ভিতরে আমরা ডমপেরিডন, মেটোক্লোপ্রোমাইড, অনডেনসেট্রন, প্রোক্লোরপ্রাজিন আমরা দিতে পারি। দিস আর দ্য ড্রাগস সিম্পটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্টস অফ ভার্টিগো। অ্যাকুট ভার্টিগো যখন আমাদের কাছে নিয়ে আসবে আমরা সিম্পটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট হিসাবে এই তিন গ্রুপের ড্রাগ আমরা দিতে পারি, আইদার অ্যান্টিহিস্টামিন অর বেনজোডায়াজেপিনস অর অ্যান্টিএমেটিক্স অ্যাকর্ডিং টু
situation of the patients. এখন আমরা দেখি পেশেন্টের আমরা কিভাবে এপ্লিস ম্যানুভার করি ইন কেস অফ বিপিপিভি। আচ্ছা, এই পেশেন্টের তার হলপাইক ম্যানুভারে পেশেন্টের হলপাইক পজিটিভ ছিল রাইট সাইডে। সুতরাং এই পেশেন্টকে প্রথমে আমরা রাইট সাইডে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে ঠিক একই বরাবর ওইভাবে আমরা শোয়াই দিব। এখানে আমরা 30 to 40 সেকেন্ডস এই পজিশনে রাখবো। এরপর ঠিক অপোজিট সাইডে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা পেশেন্টকে রাখবো। এই পজিশনে আমরা 45 বা 40 সেকেন্ডস আমরা রাখবো। এরপরে পেশেন্টকে ঘাড়টাকে আমরা আরো ঘুরিয়ে দিয়ে একেবারে তার নেক বরাবর নিয়ে আসবো। এই পজিশনে আমরা 40 সেকেন্ডস রাখবো। এরপরে পেশেন্টকে আমরা একেবারে তার মানে বাম কাঁধে শোয়াই দিব এবং তার মাথাটা একেবারে চোখটা একদম মাটির দিকে তাকাবে থাকবে, ফ্লোরের দিকে। সেই পজিশনে পেশেন্ট 40 বা 45 সেকেন্ডস থাকবে। এইভাবে আমরা রাখবো। দিস ইজ দ্য মানে ম্যাজিক্যাল ট্রিটমেন্টস অফ বিপিপিভি। ম্যাজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, আপনি যদি এই ট্রিটমেন্টটা করেন আপনার একটা টাচের মাধ্যমে কিন্তু পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে। এই অবস্থায় 40 to 45 সেকেন্ড রাখার পরে আমি পেশেন্টকে ওই অবস্থায় পেশেন্টকে বসিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা হলো যখন পেশেন্টের তার হলপাইক ইজ পজিটিভ অন দ্য রাইট সাইড। এখন যদি পেশেন্টের হলপাইক ইজ পজিটিভ অন দ্য লেফট সাইড হয়, একই রকম ভাবে আমরা পেশেন্টের লেফট সাইডে মাথাটাকে প্রথমে ঘুরিয়ে দিব 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। ওই অবস্থায় পেশেন্টকে আমি শোয়াই দিব। এই অবস্থায় 45 বা 40 সেকেন্ড রাখবো। এরপরে পেশেন্টকে আমি ঠিক অপোজিট সাইডে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আবার আমি করে দিব। সরি, এটা আমি পেশেন্টকে আমি তার হলপাইকটা করেছিলাম যে হলপাইকটা লেফট সাইডে পজিটিভ ছিল। তো আমি ঠিক একই রকম ভাবে হলপাইক যেভাবে করেছিলাম ঠিক একই রকম এপ্লিস ম্যানুভারটা করব। যে পেশেন্টের আমি ওই পজিশনে শোয়াই দিয়ে একটু নেকটাকে এক্সটেন্ড করতে পারি আমরা ওই অবস্থায়। ঠিক অপোজিট সাইডে আমি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখবো, এখানে 45 সেকেন্ড। এরপরে নেকটাকে আমি আরো ঘুরে দিব, ঠিক কাঁধ বরাবর নিয়ে আসবো, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে। এখানে 40 to 45 সেকেন্ড আমরা রাখবো। এরপরে পেশেন্টকে আমি টোটালি ডান পাশে ঘুরে শোয়াই দিতে বলবো, ডান পাশে, এবং তার চোখটা ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এবং এই পজিশনে আমি 40 সেকেন্ডস বা 45 সেকেন্ডস আমি রাখবো এবং এই অবস্থাতে আমি পেশেন্টকে আবার উপরের দিকে তুলে দিব। এইভাবে আমরা এপ্লিস ম্যানুভার করতে পারি এবং এটার কিন্তু ম্যাজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ বিপিপিভি। এখন যদি আমরা সামারাইজ করি, একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে অ্যাকুট ডিজিনেস নিয়ে আসলো, আমরা ইনিশিয়ালি স্টেবিলাইজেশন করব। আমরা যদি পেশেন্টের কোনো অ্যাকুট ইমার্জেন্সি থাকে তাহলে ইনিশিয়াল স্টেবিলাইজেশন করব। পেশেন্টের হিস্ট্রি নেব আমরা, শর্ট হিস্ট্রি, পেশেন্টের ডিজিনেসটা এপিসোডিক অর কন্টিনিউয়াস, কোন ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আছে না স্পন্টেনিয়াস, হিয়ারিং লস আছে কি নাই, নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আছে কি নাই, তার হেডেক, অ্যাংজাইটি, ভাস্কুলার কোন রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কি নাই, এগুলো আমরা হিস্ট্রিতে নিব, খুব র্যাপিড হিস্ট্রি। এরপরে আমরা স্ক্রিনিং নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, র্যাপিড নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করব, পেশেন্ট কোনো ব্রেন স্টেম সাইন আছে কিনা, তার কোনো অ্যাটাক্সিয়ার কোনো সাইন আছে কিনা, তার ডিসডায়াড ওকোকাইনেসিয়া বা তার হিল চিন টেস্ট বা ফিঙ্গার নোট টেস্ট এগুলো আছে কিনা আমরা র্যাপিডলি দেখে ফেলবো। এরপরে আমরা দেখতে পারি পেশেন্টের সাইন্স কনসার্নিং ফর সিএনএস লেশন যদি থাকে, যদি পেশেন্টে থাকে সেক্ষেত্রে আমি দেখব যদি পেশেন্টের 24 ঘন্টার ভিতরে আসে তাহলে স্ট্রোক কিনা সেটা আমরা ডায়াগনোস করার চেষ্টা করব।
এবং স্ট্রোক অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা করব, স্ট্রোক প্রোটোকল অনুযায়ী। যদি দেখা যায় না পেশেন্টের কোনো সেন্ট্রাল সিএনএস লেশনের কোনো ফাইন্ডিংস আমি পাচ্ছি না অবভিয়াস, এবং পেশেন্ট 24 ঘন্টা পরে আমাদের কাছে আসছে, তাহলে আমি পেশেন্টকে মনে করতে পারবো এটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ডিজিনেস না কন্টিনিউয়াস ট্রিগার্ড। সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টের ভাস্কুলার কজ, ইমিউন মেডিয়েটেড কজ, টক্সিক মেটাবলিক কজ, ইনফেকশাস কজ, এগুলো আমি চিন্তা করবো যে টক্সিক মেটাবলিক কজ এগুলো আছে কিনা সেটা আমি চিন্তা করব। এবং এরপরে আমি হিন্টস এক্সামিনেশন করব যাদের ইন্ডিকেশন থাকে। হিন্টস এক্সামিনেশনের ভিতরে থাকবে হেড ইম্পালস টেস্ট, নিস্টেগমাস, স্কিউ টেস্ট। যদি পজিটিভ হেড ইম্পালস টেস্ট, অ্যাবসেন্ট ডিরেকশন স্পেসিফিক অর ভার্টিক্যাল নিস্টেগমাস এন্ড অ্যাবসেন্ট স্কিউ যদি থাকে, তাহলে আমরা বুঝবো ইটস এ পেরিফেরাল কজ। যদি পেশেন্টে দেখা যাচ্ছে যে আমি হিন্টস এক্সামিনেশনে মনে হচ্ছে যে বিনাইন, এবং স্ট্রংলি যদি পেশেন্ট কনসিডার করে বিনাইন যদি না হয়, তাছাড়া কিন্তু পেশেন্টকে আমি হসপিটালে অ্যাডমিশন করব। পেশেন্টের আমি এমআরআই উইদাউট কন্ট্রাস্ট আমি করব। কোনো ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই এলপি আমাকে লাগতে পারে। যদি ইনফেকশাস বা ইনফ্লামেটরি কজ আমার সাসপেক্টেড থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এলপি আমি করতে পারি। এরপরে আমি পেশেন্টকে চিন্তা করতে পারি যে তার এপিসোডিক স্পন্টেনিয়াস কিনা, সেক্ষেত্রে মিনারিয়ার ডিজিজ, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ, প্রাইমারি হেডেক, স্পেশালি ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন আছে কিনা সেটা আমি চিন্তা করতে পারি। পেশেন্টকে আমি অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনটা ভালোভাবে খেয়াল করব, এবং ডিক্স হলব্যাক ম্যানুভার করে আমি তার বিপি কে আছে কিনা সেটা আমি খেয়াল করব। এবং অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস আমরা ডিজিজ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড সিম্পটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট করব। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. Thank you very much. Any question from anybody? তো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর হিয়ারিং।